ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। सीएम रिहाइश ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत कर रहे हैं। बनने जा रहे क्या तैयारियां हैं और क्या आज मेरे बड़े भाई पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। जी जी इधर सर मेरी ओर से मान साहब को, मान साहब की पूरी फैमिली को, मान साहब की बेबे जी को, मान साहब की सिस्टर को और हमारी होने वाली परजाई जी को सबको बहुत बहुत मुबारकां, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। एक छोटा सा फंक्शन रखा है, एक रस्म रखी है, बस घर परिवार के लोग शामिल होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बस कुछ ही समय में यहाँ पहुँचने वाले हैं। वो अपने पूरे परिवार के साथ आए हैं। मैं और मेरी मदर भी यहाँ पहुँचे हैं और हम सब बहुत खुश हैं कि एक अरसे के बाद मान साहब के घर में, मान परिवार में खुशियाँ फिर से लौटी। उनकी बेबे जी का सपना था अपने बेटे को फिर से सेटल होते देखें और आज वो सपना पूरा हुआ है। तो मैं मान साहब को बधाई देता हूँ, परमात्मा के दरबार में अरदास करता हूँ कि मान साहब और डॉक्टर गुरप्रीत कौर का जो जोड़ा है उस पर परमात्मा अपना आशीर्वाद, अपना मेहर वाला हाथ हमेशा बनाए रखे। और आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। राघव जी ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ गुरुद्वारा में जाएंगे प्लीज इसको बता दीजिए। अभी आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि साडे वीर जी दा विआह सानू गोडे गोडे। राघव चड्ढा पहुंच गए ने। पहली तस्वीर राघव चड्ढा जिन्हां नूं इस विआह समागम की जिम्मेवारी भी दी गई सी, तैयारियां की जिम्मेवारी दी गई सी। छोटे भरा के तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान इन्हां नूं मनदे ने ते इन्हां ने कल भी ट्वीट करके भी जिक्र किया सी कि वड्डे भरा तो बाद ही छोटे की वारी आएगी तो अगली वारी राघव चड्ढा की भी हो सकती है। पंकज कबाही साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। पंकज की कुछ अपडेट तुहाडे कोल? इस वेले कुछ अहम जानकारियां जी न्यूज़ 18 सब तो पहला अपने दर्शकों के नाल साझी कर रहा है। एक तो जी पिता दी रस्मां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ पिता ਦੀਆਂ रस्मां ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो रस्मां अदा करनगे और क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान के पिता ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ दुनिया तो रुखसत हो चुके हैं। 2011 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ हो गई सी। तो अरविंद केजरीवाल पिता ਦੀਆਂ तमाम रस्मां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਭਾਣਗੇ अरविंद केजरीवाल रस्मां। इस वेले न्यूज़ 18 सब तो पहला अपनी दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं कि पिता ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ रस्मां ने इस विआह समागम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ अरविंद केजरीवाल निभाणगे। दूसरी अहम जानकारी असी दर्शकों को दे रहे हैं कि 20 ਜਿਹੜੇ बराती ने वो भगवंत मान वालों होणगे और 20 ਜਿਹੜੇ कुड़ी वालों, यानी कि टोटल 40 लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ इस समागम ਦੇ ਵਿੱਚ, इस ਵਿਆਹ ਦੇ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। तीसरी अहम जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं कि ਜਿਹੜਾ शादी का सारा प्रोग्राम है, ਜਿਹੜੇ आनंद कारज ने वो इसे CM हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ होने हैं, सैक्टर 8 ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं होने, वो CM हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ ही आनंद कारज होने ने। ये अहम जानकारी दे रहे हैं। चौथी अहम जानकारी दर्शकों को दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों कोई दहेज दे विच 1 रुपया नहीं डॉक्टर गुरप्रीत कौर होरां वालों लिता गया। एक सुनेहा देने की भी कोशिश की गई है कि दहेज जिहड़ा वै वो नहीं लिता जाएगा और बिना दहेज तो यह विआह जिहड़ा किया जा रहा है। और नाल ही नाल महज 20 बराती जिहड़े ने वो इस प्रोग्राम दे विच रहन वाले ने। ये जानकारी जिहड़ी न्यूज़ 18 सब तो पहला दर्शकों नाल सांझी कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल पिता दी रस्मां जिहड़ियां वै वो सारियां मुकम्मल करनगे भगवंत मान दे वल्लों। ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। और एक होर जानकारी निकल के सामने आ रही है कि ब्राउन रंग का कुर्ता पजामा जिहड़ा वै वो भगवंत मान पाएंगे। ब्राउन रंग का कुर्ता पजामा पाया होएगा, नाल बास्केट जिहड़ी है वो पाई होएगी। वो भी तस्वीर जिहड़ी है सब तो पहला न्यूज़ 18 अपने दर्शकों के नाल सांझी करेगा। तो एक दहेज के खिलाफ जिहड़ा आवाज़ चुकन वाली गल जी है मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों की गई है कि बिना दहेज तो एक सादे तरीके दे नाल सिर्फ 20 बराती दे नाल भी विआह जिहड़ा करवाया जा सकता है। ये अहम जानकारी इस वेले न्यूज़ 18 अपने दर्शकों के नाल सांझी कर रहा है। हर्ष
ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਗਨਾ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਖਾਸ ਇਹ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ, ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 20 ਬਰਾਤੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 20 ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 40 ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ 40 ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ 8 ਸੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਸੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜੋੜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੋ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ, ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਕੁਝ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। 10:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਫਾਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਬਾਪੂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ 20 ਬਰਾਤੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਾਸੀ ਆਏਗੀ, ਭੂਆ ਆਏਗੀ ਔਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੀਜਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਹੋਣਗੇ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ 20 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਦਹੇਜ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਮੂਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 15-15, 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ, ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ 20 ਬਰਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭੂਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ 2 ਜਿਗਰੀ ਦੋਸਤ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰਸ਼ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਸ ਇਹ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। 40 ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੋਈ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਸਮਾਗਮ। ਇੱਕ ਪੰਕਜ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੁਖੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾੜੇ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਾਊਨ ਰੰਗ ਦਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਣਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਬਾਸਕਟ ਪਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ।